اچھے تعلقات تھے. کیا عہدوں کے حصول کے لیے دوست جو ہیں ان کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں؟ سر ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ فٹ بال کا الیکشن ہے. دو ٹیمیں گیم کھیلنے سے پہلے بھی ساتھ ہوتی ہیں, گیم کھیلنے کے بعد بھی ساتھ ہوتی ہیں, اور گیم کے دوران کانٹے دار مقابلہ بھی ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا کہ کوئی میرا دوست تھا یا نہیں ہے, ہم سب فٹ بال فیملی کا ایک حصہ ہیں. ایک ہیلدی کمپٹیشن کو انکریج کرنا چاہیے فیڈریشن کے لیے. اور میں یہ کہوں گا کہ جس نے بھی فٹ بال کے لیے کام کیا, ہاں میں نے اپنی مختلف ٹائمس پہ جس نے مجھ سے رائے مانگی میں نے دی ہے ہمیشہ. پس پردہ کا یہ مطلب ہے کہ میں فیڈریشن میں کبھی نہیں رہا, لیکن میں نے سمجھا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں فٹ بال بہت زیادہ ایک برہان سے گزر چکا ہے. تو میں نے سمجھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دیتا ہے تو میں اس کو نبھانے کی کوشش کروں گا, اور اس لیے میں نے یہ ذمہ داری لی. کیا اکاؤنٹیبلٹی کریں گے؟ ہارون ملک صاحب نے گڑبڑ کر کے گئے ہیں, جو پیسوں کا دیا ہوا ہے, اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اکاؤنٹیبلٹی کسی ایک شخص کی نہیں ہوتی, وہ ایک پروسیس ہے, وہ ایک اپروچ ہے, اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے گورننس کے کافی سارے ایشو ہیں جو ہمیں ریزالو کرنا چاہیے. جی محسن صاحب ماشاء اللہ پاکستان سے باہر ہی رہے ہیں زیادہ. پاکستان کا کلچر جو ہے وہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ایک بندہ ایک دن ساتھ ہوتا ہے, دوسرے دن گراس روٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. اتنی کلب ہے لیکن کہیں کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں. ایک تو بتائیے کہ پلان کیا ہے آپ کے ذہن کے اندر. دوسرا جو آپ اپنے ساتھ سیکٹری منتخب کریں گے, کیا سابقہ لوگوں میں سے کوئی ہوگا, کیا نیو کمر آئے گا؟ نہیں سر, سیکٹری کی پہلے بات کرتا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, سب لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. سیکٹری جو ہے نا وہ ہمیشہ میرٹ پہ بنتا ہے, اور اس کا ایک پروپر پروسیس ہوتا ہے کہ ایک اپلیکیشن انوائٹ کی جاتی ہے, لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں, اور اس میں پھر اس کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے, اور ایگزیکٹو کمیٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے. ایک تھوڑی سی سر غلط فہمی ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ اپنی مرضی کا سیکٹری بنایا تھا, ایسا نہیں ہوتا. پریزیڈنٹ ریکمینڈ ضرور کرتا ہے, جب تک ایگزیکٹو کمیٹی کی رضامندی اس میں شامل نہ ہو تو سیکٹری نہیں بنتا. سیکٹری کیسے انسان کو بننا چاہیے جس سے پاکستان فٹ بال کا بھی ایکسپیرینس ہو, جو کہ گورننس بھی سمجھتا ہو, اور خاص کر جو ہماری ایک نیڈ ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ فٹ بال ڈیولپمنٹ کی. کیونکہ دیکھیے سر 10 سال سے یہاں پہ فٹ بال نہیں ہوا. میری آپ سے گزارش ہو کہ آپ ماضی کی باتیں مجھ سے نہ پوچھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم سب جو ہے نا اس سفر سے گزرے ہیں. اب ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے. آپ تمام بھائی ہیں, صحافی ہیں, مثبت سوچ رکھتے ہیں, فٹ بال کے کی جانکاری رکھتے ہیں, نالج رکھتے ہیں. مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ ٹوڈے از اے ویری بگ ڈے فار فٹ بال, ویری بگ ڈے, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ الحمدللہ. دیکھیں پروسیس اسموتھلی ہوا ہے. کچھ لوگوں کی کنسرن تھی کہ پروسیس اسموتھلی نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. مجھے پروسیس اسموتھلی ہوا ہے, کوئی کسی کی ڈسٹربنس نہیں ہے. پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ہم نے فٹ بال کا الیکشن کرایا. دیر آمد درست آمد. سیکٹری کا جو انتخاب ہے وہ پروسیس کے تھرو ایگزیکٹو کمیٹی کی اپروول کے ساتھ. اگر آپ اپنے ایجنڈا کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ آپ کے ایجنڈا پہ کیا ٹاپ 5 پریورٹی چیزیں ہوں گی. First of all, I would like to work on governance, because governance has been the core of our issues in the past. I would like to work on establishing competition right away, because competition that's been something that's been lacking. I would like to work on setting up a very strong federation, strong secretariat, because it has been working on a very ad hoc basis. اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ we really need to focus on the progress of the national team. National team is our symbol, اور جب پاکستان کا جھنڈا اونچا ہوگا تو ہم سب خوش ہوں گے. پاکستان کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے ہمیں نیشنل ٹیم پہ فوکس کرنا ضروری ہے. نیشنل ٹیم کا مطلب ہے خالی کوچ نہیں, اس کی پوری نیشنل ٹیم کی ڈیولپمنٹ, ان کا ایک سپورٹ اسٹاف, اور پلیئرس کی بھی جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ. اور پانچویں چیز میں سمجھتا ہوں جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں دیٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, ٹیکنیکل. 10 سال سے بھائی ہم لوگ کوچز, ریفریز پروڈیوس نہیں کر سکے. فٹ بال ایکو سسٹم, اس ایکو سسٹم میں اگر ہم ایک چیز پہ فوکس کریں تو پیچھے رہ جائیں گے. یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ میرا زندگی کا تھوڑا سا تجربہ ہے فٹ بال میں, تو میں نے کافی ممالک میں کام کیا. آپ کو پتا ہے میں پہلے فیفا سے بھی منسلک تھا. تو میری عرض یہ ہے کہ ہمیں جو مختلف ممالک میں بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو میں یہ نہیں کہوں گا ہم اس کو ڈپلیکیٹ کریں, ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ میں ہمیں ابھی میرا خیال ہے بہت کام کی ضرورت ہے, لیکن وہ تبھی ہو سکتی ہے اٹس آل اباؤٹ دا رائٹ پیپل. سو اینڈ پلیز آئی وڈ سجیسٹ دس اینڈ آئی ول سے دس, آئی ول ریپیٹ دس اگین اینڈ اگین. سر فیڈریشن از ناٹ اباؤٹ ون پرسن. ابھی الیکشن چل رہا ہے, ابھی الیکشن ختم نہیں ہوا, وہ تو آپ لوگ ویٹ کر رہے تھے تو میں یہاں پہ حاضر ہو گیا. یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے, اس میں ایک بندے کا تعلق نہیں ہے, ایک بندے سے گول نہیں ہوتا. بال پاس ہوتی ہے تو گول ہوتا ہے. یہ ٹیم ایفرٹ ہے, یہ ٹیم سپورٹ ہے. انشاءاللہ ہم اسے مل کے چلائیں گے, مل کے کریں گے. لیکن یہ 5 ایریاز جو آپ نے مجھے بتائے دیٹس مائی پرائیورٹی. پلس آئی وڈ سے کہ ہمیں اپنے فیفا اور اے ایف سی کے ساتھ تعلقات اسٹرینتھن کرنے چاہیے, بیکاز وی آر ان اے لاٹ آف نیڈ آف ڈفرنٹ تھنگس. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہیومن ریسورسز. جب تک ہم اپنے ہیومن ریسورسز اسٹرانگ نہیں کریں گے. ایک چھوٹا سی بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں ہمارے یہاں ریسورسز نہیں ہیں, لیکن پچھلے میں نے تو 1 مہینہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا اس کیمپین کا, تو اس 1 مہینے مجھے اتنے سارے لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا اینڈ دیٹ موٹیویٹڈ می کہ پاکستان میں اتنے سارے لوگ ہیں جو فٹ بال کی نالج رکھتے ہیں, جو فٹ بال کی اسکل رکھتے ہیں, جو فٹ بال کا پیشن رکھتے ہیں. تو دس از ٹو آل دا فٹ بال پیپل
anybody who's a football fan or player or a coach or a referee or anybody who's associated with this game, this one is for you. Inshallah, we will work on this together. बिलाल साहब समझते हैं कि पहले भी लड़ाइयाँ होती रही इस ओहदे के लिए, समझते हैं कि जो हालात पैदा हो रहे हैं तो बेहतर होगा, चलेगा सब कुछ? सर बेहतर ही होना चाहिए कि दुनिया की नज़रें हम पे हैं. 10 साल से हम एक जो है ना एक इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सके, वो इवेंट हो गया, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया. दुनिया भर की नज़रें हम पे. तो पाकिस्तान देखें, हमने फुटबॉल खाली प्रमोट नहीं करना. ये बात मेरी ज़रा गौर से सुनी, ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. हमने फुटबॉल के थ्रू अपने कंट्री का इमेज प्रमोट करना. हमने फुटबॉल के थ्रू पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है. दुनिया के 5वें बड़े पॉपुलर मुल्क हैं. हमने फुटबॉल के थ्रू अपने कंट्री को एक पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करना है. मैं कहता हूँ कि हमें फुटबॉल को यूज़ करना चाहिए फॉर डिप्लोमेसी, फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, फॉर टूरिज्म, फॉर स्पोर्ट्स. जी भाई. मोहसिन साहब, बात ये है कि आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे. मुझे बताइए कि जब आप इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं तो पिछली जो बॉडी थी हमारी एनसी जो थी, इसने कुछ जातियात पर कुछ लोगों पर पाबंदी आयद की हुई है. तो क्या आपके जहन में ऐसा प्लान है उन सबको बुलाकर उनको माफ़ कर दिया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए? सर मुझे इलेक्ट किया गया है अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से फेडरेशन के प्रेसिडेंट. ना मुझे कोई जज बनाया गया, ना मुझे कोई ऐसी पावर दी गई है मैं किसी को माफ़ कर सकूँ, किसी को बैन कर सकूँ. ये काम है इंडिविजुअल लीगल कमिटीज़ का. तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि और मस्ट है, क्योंकि ये जो लड़ाई है इसने हमें क्या दिया, हमारे इतने साल ज़ाया कर दिए. और ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें रिकन्सिलिएशन का मतलब ये है कि फुटबॉल इज़ फॉर एवरीबॉडी. और कोई ये एक बात होती है वो फ्लैग ग्रुप से है. मैंने तो अपनी छोटी सी स्पीच उन्होंने मुझे अलाउ की, मैंने उसमें यही कहा कि सर कोई ग्रुप नहीं है, हम सब फुटबॉलर हैं. मैंने ताहा को भी यही कहा कि ताहा इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. और मैंने उससे इलेक्शन के बाद भी मैंने 2 दफ़ा उसके पास किया. मैंने उससे कहा यार आपने हमारे साथ रहना है, आपने हमारे साथ काम करना है. और जहाँ तक बात ये है आपने कही कि बातें अच्छी करती हैं, सर अल्लाह ताला जन्नत देता है अमाल से. तो बातें तो करने के लिए बहुत टाइम है. अब इलेक्शन जीतना एक मुश्किल मरहला था, लेकिन अब असल जिम्मेदारी जो है ना हम पे है भाई. लेकिन एक बात मैं आपसे बारहा दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इसको इस तरह देखें कि ये एक मुश्तरका जिम्मेदारी, ये फेडरेशन की जिम्मेदारी है. वो जो अहदेदार जो इलेक्ट हो गए हैं और जिन्होंने अभी होना है थोड़ी देर में, उनके लिए ये मुश्तरका जिम्मेदारी है. एक इंसान के पास का काम नहीं है. अगर आप उसे एक इंसान के ऊपर डालेंगे तो वो एक किस्म की जो है ना नाइंसाफ़ी. बेहतरी के लिए जो पॉजिटिव पहलू है, जो माजी है उसको छोड़कर पॉजिटिव जाना जा रहे हैं और पाकिस्तान की सरबंदी के लिए काम करना चाह रहे हैं, क्या उसमें इस्लाहात के लिए क्या कोशिश करेंगे और नौजवान नस्ल को इस मौके पर क्या मैसेज देंगे? देखें जी, अहम तरीन चीज़ है गवर्नेंस. गवर्नेंस का मतलब ये है कि हमने अपनी गवर्नेंस और रेगुलेशंस जो है ना उनको स्ट्रॉन्ग करना है. रिकन्सिलिएशन हर इंसान के. लेकिन देखिए ये मुझे बातें आप फलां के बंदे को बैन देखिए, ऐसी कोई बात, किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो वो एड्रेस होनी चाहिए. मैं 12 दफ़ा कहूँगा, किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो एड्रेस होनी चाहिए. उसके लिए हमें प्रॉपर मैकेनिज्म. देखें एक बात मैं आप सब भाइयों से कहूँगा, जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी की बात करते हैं ना, नॉर्मलाइजेशन कमेटी एक फीफा की अपॉइंटेड कमेटी, उन्हें किसी ने इलेक्ट नहीं किया. उनका मैंडेट डिफरेंट, हमारा मैंडेट कंप्लीट डिफरेंट. हमें लोगों ने इलेक्ट किया, लोगों ने हमें वोट दिए. आज कांग्रेस के मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स ने मुझे वोट दे के इलेक्ट किया है. तो अब मेरी जिम्मेदारी कुछ और है. वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी वाला वक्त जो है ना, हम अगर उसके बारे में बात करते रहेंगे तो हम माजी की बात करें. वो आज से 2 घंटे पहले का वक्त है. अब जाहिर है एक टाइम तो लगेगा ट्रांजिशन में, लेकिन उन लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है. कमी बेशी हर चीज़ में होती है, खूबी खामी होती है, लेकिन जिन लोगों को फीफा ने मुंतखब किया था उन्होंने इवेंचुअली इलेक्शन कराया. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस इलेक्शन के बाद हम एक पॉजिटिव माहौल पैदा करें. किसी भी तरह ये नहीं लगना चाहिए कि कोई ग्रुपबाजी हुई है, कोई गलत चीज़ हुई है. ये फुटबॉल के सारे जितने भी फैंस हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्लेयर हैं, पूरे पाकिस्तान से मुझे कॉलें और मैसेजेस कर रहे हैं सर, कह रहे हैं कि उन सब की नज़रें फेडरेशन पे हैं. अब मैं ये दरख्वास्त करूँगा हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, IPC मिनिस्टर से, इवन तमाम इंस्टीट्यूशंस से. हमारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्पोर्ट्स में बड़ी एक्टिव रहती हैं. तो मैं उन सब से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारी सपोर्ट करें. इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में, मेरा बहुत तजर्बा है फुटबॉल का, हुकूमत की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता. अगर हमने टीम भी बाहर भेजनी है, हमें उसी की ज़रूरत है. तो ये आप मेरी तरफ से एक मैसेज समझें कि प्राइम मिनिस्टर साहब से, IPC मिनिस्टर से जो रिलेवेंट मिनिस्टर हैं, और इंस्टीट्यूशन से, सर्विसेज से, सर्विसेज का बहुत ज़्यादा रोल रहा है. सर्विसेज ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया. एक बात मैं आपसे और कहूँगा कि ये एक बात चली थी, आप लोगों ने तो मुझसे नहीं पूछा कि यार डिपार्टमेंट का क्या रोल होना चाहिए. डिपार्टमेंट का ये डिपार्टमेंट, कुछ लोगों ने कहा ये डिपार्टमेंट जो है वो क्लब नहीं है, इसमें आईनी तरमीम आए. मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है कि डिपार्टमेंट की जो कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के फुटबॉल में है उसको किसी भी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता. और कल हम इन डिपार्टमेंट्स को ज़रा सा भी अगर नज़रअंदाज करेंगे, इनका कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान हमारा होगा.
क्योंकि देखें बाबला का काम फुटबॉल डेवलप करना नहीं है, नेवी का काम फुटबॉल डेवलप करना नहीं है, लेकिन हमने उनसे फुटबॉल डेवलपमेंट का काम लेना है बिल के। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात जो कही जाती है कि किसी डिपार्टमेंट को निकाल दें और ये करें, नहीं, इसमें जो भी लीग होगी, जो भी कॉम्पिटिशंस होंगे, मैं अभी आपको नहीं बता सकता, अभी तो मेरा इलेक्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जो भी होगी लीग इसमें सबको शामिल होना चाहिए। हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए। मैंने एक पॉडकास्ट में भी कहा था कि why do we need to choose between having franchise league or having a club league? Why should we choose? I think we have not had football for 10 years. The football fans are starving for football. It's not mutually exclusive. We can work on all these things. I would like everybody, my door is open for everybody. Especially one thing I would like to emphasize, मैंने पहले भी कहा, एक सेकंड माजिद के साथ, सर वो एक ऐसा शोबा है हमारे फुटबॉल का जो कभी डेवलप ही नहीं हुआ, कभी उनको कुछ पूछा ही नहीं गया, और वो है फैंस। ठीक है, हमारी यूथ यंग पॉपुलेशन है, हमारे यूथ के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियां जो फुटबॉल से मोहब्बत रखते हैं, उनको इस चीज़ में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो आई विल वर्क ऑन सम मैकेनिज्म कि हम फैन ग्रुप्स को अपने साथ। गिलानी साहब, र्यूमर्स ये आ रही हैं कि जिस तरह 3 डिफरेंट ग्रुप्स थे, आप थे, ज़का साहब थे, और उसके अलावा ताहा अली थी, खबरें ये आ रही हैं, आज जी न्यूज़ में स्टोरी भी छपी है कि जो डील हुई है आप लोगों की, उस डील के तहत कि आप पूरे 4 साल पूरे करेंगे, या आपने डील की है कि एक ग्रुप के बंदे को 1 साल 2 साल के बाद मुझे जाना है कि वो मुझे कॉल कर रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है। जी जी, ये लास्ट सवाल है सर, मैं आपको बताऊँ, डील ये हुई है कि हमने मिलकर फुटबॉल डेवलप करें। असल डील ये है, मैं हूँ, कोई और हूँ, आप प्लीज़ ये बात समझें कि फुटबॉल 10 साल से नहीं था। ये हमारी डील है कि हम सब लोग, ना सिर्फ जो लोग हमारे साथ हैं, यानी जो हमारे मुखालिफ भी नहीं हैं, डील ये है कि हमने उनको भी अपने साथ लेके फुटबॉल डेवलप लीग बड़ी जरूरी है, लीग के लिए क्या प्लान है?